2004년 11월 9일 오전 미국 캘리포니아주 클라라 카운티에 한적한 고속도로변. 30대의 한 동양계 여자가 도로변에 세워진 자신의 차 안에서 머리에 총을 맞고 숨진 채 발견됐다. We first had a report from some public services people. They were actually working in for gas and electric and for the water district. They actually, by looking into the vehicle, could see that there was a lot of blood in the vehicle. The shot that was fired did not come from outside the vehicle because all the windows were up. There was no damage to the vehicle. We could see from her that there wasn't a struggle. 발견된 건 숨진 지 서너 시간이 지난 후였다. 여자는 운전석에 앉은 채 숨져 있었고 발밑엔 총이 떨어져 있었다. 숨진 여자는 당시 36살, 미모의 베스트셀러 작가였다. 미국은 물론 세계 언론이 그녀의 갑작스런 죽음을 뉴스로 전했다. Historian and human rights activist Iris Chang is dead. She was found Tuesday morning in her car in Santa Clara County, California, apparently a suicide. San Jose 方面举行，那么张纯如的母亲她表示呢，张纯如她忧郁症的起因呢，也许就是因为接触了太多的南京大屠杀悲惨历史资料。 중국 이름 장춘루. 한국에도 그녀의 죽음을 알리는 뉴스가 보도됐다. 그녀의 책은 이미 한국에도 소개돼 있었다. (1968년에서 2004년) 결코 길지 않은 생을 마감한 아이리스 장은 일본의 난징 대학살을 고발한 책 난징의 강간의 저자였다. 난징의 강간은 1937년 난징 대학살에 관한 자료와 기록, 인터뷰를 발굴, 집대성한 논픽션으로 난징 대학살에 관한 영어로 된 최초의 보고서였다. 아이리스 장은 세계적인 주목을 받았다. She had packed audiences from the very beginning, but as I said, the original audiences were Asian American. Very quickly, however, the audiences got bigger. She would find people coming up to her with Jewish Americans. They said, "We're really interested in this." Black Americans started to attend. Armchair historians started to attend. In other words, people who really wanted to know history. World War II veterans started to attend. And finally, her audiences were very, very mixed. And they loved her in person. I'm surprised just now doing this book about her, about how little I knew just about Asia in World War II. Because being Jewish, I know a lot about the Holocaust. You know, I grew up, I mean, in grade school and Hebrew school, just constantly hearing stories, reading books, seeing films. So it's just amazing to me about how little I knew about it. So yeah, I knew absolutely nothing about that, and even about Asia during World War II, almost nothing. 서구 사회가 일본 제국주의의 악행에 대해 다시 한번 인식하게 하는 계기를 준 난징의 강간에서 아이리스 장은 단호한 어조로 난징 대학살을 정의 내린다. 어떤 역사학자는 그 당시 난징의 사망자들이 손을 잡는다면 난징에서 항저우까지 약 322km나 이어질 것이라고 표현했다. 또 사망자들의 시체는 2,500량짜리 기차를 가득 채울 것이며 시체를 포개 놓는다면 74층 높이의 빌딩에 달할 것이라고 했다. 사망자의 수만을 고려한다고 해도 난징의 대학살은
인간 역사상 다른 끔찍한 사건들을 압도한다. 일본인들의 만행은 로마인의 카르타고, 스페인 종교재판, 두개골로 탑 2개를 만든 티무르랭보다도 끔찍하다. 대량 학살을 위해 교묘하게 고안된 도구들이 등장한 금세기 들어 히틀러는 600만 명의 유대인을 살해했고 스탈린은 4천만 명의 러시아인을 죽였지만 이것은 몇 년에 걸쳐 일어난 것이었다. 그러나 난징 대학살은 단 몇 주에 걸쳐 집중적으로 일어난 사건이었다. 중국의 한 도시에 지나지 않는 난징의 사상자 비율은 제2차 세계대전 전체를 놓고 볼 때 유럽 국가 전체의 사상자 수를 능가한다. 사실 우리가 난징 대학살의 희생자를 최소 26만 명에서 최대 35만 명으로 잡는다고 해도 이 수치는 미군의 도쿄 공습보다 많고 1945년 전쟁 막바지에 히로시마와 나가사키 원자탄 투하 때보다도 많다. 그러나 피해자들은 침묵하고 있었다. 세상은 이 사건에 대해 제대로 알지 못했다. 이렇듯 다소 대담한 어조의 난징의 강간은 출간 당시 30살이었던 아이리스 장에게 세계적인 명성을 안겨주었다. 이제 그녀는 미국 내 중국인 사회를 대변하는 상징이었다. Now we get two views on the role of history in relations between Asia's two most powerful nations. Kunihiko Saito is Japan's ambassador to the United States, and Iris Chang is author of The Rape of Nanking, The Forgotten Holocaust of World War II. Mr. Ambassador? Yes. I'll let you respond to that. Well, we do recognize that the acts of cruelty and violence were committed by members of the Japanese military, and we are very sorry for that. Well, that's not entirely correct because for But the apology. The apology. Did you hear an apology? I don't know. Did you hear an apology? I didn't really hear the word apology. That a sincere. 이날 대담은 두고두고 화제가 됐다. Apology has ever been made. But she was maligned in that sense by the Japanese right wing, and there was a debate that was conducted between Iris and the Japanese ambassador. She really demolished that guy when it comes to intellectual firepower. She demolished him point by point, and he was just, totally speechless practically at the end of the debate, because she was so strong and so unyielding in terms of her convictions. 그렇기에 그녀의 갑작스런 죽음은 더욱 느닷없는 것이었다. 미국 사회에서도 당당하게 선고한 엘리트 작가였던 그녀가 하루아침에 모든 걸 버린 것이다. Suburban paper, and she said, "Why don't you submit it to the New York Times?" That was the time people started getting the personal computer, and many of the students will continue. We have. 그녀를 아는 많은 사람들이 슬픔을 넘어 충격을 받았고 주위 사람들은 당혹스러움을 감추지 못했다. Even her parents did not think, that will happen. That's why a lot of people question it, is it real suicide or is something else? But we can't find anything enough to question it that she is committing suicide herself, and I didn't think that should happen. To this day, I continue to have people come to me to say they don't believe it. They believe it's a murder case. Even last week, there was a gentleman visit her parents, insist to investigate. And many people in China, as well as many in the United States, insist there's a conspiracy. 이른바 잘 나가던 작가의 죽음. 많은 사람들이 의문을 제기했고 한간엔 일본의 극우 단체들에 의해 독살됐다는 소문도 돌았다.
Actually, I received a call from our coroner's office that they had gotten a message from an anonymous message that Iris Chang had been poisoned. I did investigate that, and that turned out to be false. 경찰은 몇 가지 정황을 들어 아이리스 장의 죽음을 단순 자살로 결론 내리고 사건을 종결했다. And they knew her. And this is the item that she purchased on the day before her death. And it details. It was purchased at Reed's Sports Shop in San Jose. What is the date? The date 11804. 11월 8일은 아이리스 장이 숨진 채 발견되기 하루 전날이다. 그녀는 이곳 총포상에 둘러 자살에 사용한 고급스러운 구식총을 직접 골랐다고 한다. 그리고 또 하나, 주변 사람들조차 눈치채지 못했지만 아이리스 장은 심각한 우울증을 앓았고 죽기 얼마 전엔 정신과 치료를 받았던 것으로 드러났다. 아쉬움이 죽음에 대한 의혹을 남긴 것. 무엇이 사명감에 불타 의욕적으로 일하던 그녀를 우울증에 시달리게 했으며 급기야 그런 극단적인 죽음으로 내몰았을까. 아이리스 장은 난징의 강간 출간 이후 심리적으로 많은 스트레스에 시달렸던 것으로 알려졌다. 난징의 강간은 아이리스 장의 두 번째 책이었다. 기자 출신으로 죽기 전 5번째 책을 준비 중이었던 그녀는 4권의 책을 써서 다큐멘터리 작가로서의 입지를 굳힌 중국계 미국인이다. 나는 1968년 뉴저지주 프린스턴에서 출생한 화교 출신이다. 내가 처음으로 난징 대학살에 대해 알게 된 것은 소녀 시절이었다. 나의 부모는 어렸을 때 직접 난징 대학살을 목격했고 그 사건에 대해 많은 이야기를 들었으며 그 모든 것을 나에게 전해주었다. Iris got married. Yeah, the wedding pictures. 중국에서 태어나긴 했지만 아이리스의 부모들도 그 부모에게서 들은 이야기들이었다. 내가 들은 바로는 일본 군인들은 갓난아이를 둘로 가르는 것으로는 모자라 셋으로 혹은 넷으로 가르기도 했다고 한다. 난징 대학살이 일어난 후 며칠간은 그 넓은 양쯔강이 핏빛으로 흘렀다고 했다. 이런 이야기를 하는 부모님의 목소리는 분노로 떨렸다. I mean, it's not didn't want them to know. It's sort of a kind of a history, so cruel, so dark. They didn't want to remember, or maybe they putting aside, try not to remember, because when you talk about it, you will feel very sad. So maybe they don't want to influence their next children. But we feel this is a history. No matter how cruel, how dark it is in the page of history, we have to remember it. So that's all we feel. And my husband and I always feel we should let them know. Yeah. 난징 대학살은 나에게 악에 대한 은유로 자리 잡았다. 나는 지역 도서관에서 난징 대학살에 관한 어떤 자료도 찾을 수 없었다.
어린 나의 호기심은 곧 사라져버렸다. 그러나 그로부터 20여 년 후 난징 대학살은 아이리스 장의 인생에 다시 개입한다. 한 난징 관련 강연회서였다. 주최 측에선 이 회의장에 포스터 크기만한 난징 대학살 당시의 사진을 걸어두었는데 이 사진은 내가 지금껏 살면서 보았던 것 중 가장 끔찍한 광경이었다. 어려서부터 난징 대학살에 관해 그렇게 자주 들었지만 잘려져 나간 머리, 갈라진 배, 강간범인 일본군의 강요로 마치 포르노에 나옴직한 포즈를 취한 나치의 여성들과 분노와 수치감으로 일그러진 여성들의 절대 잊을 수 없는 표정이 담긴 참담한 흑백 사진 앞에서 나는 망연자실했다. 누군가 애써서 기억할 것을 강요하지 않으면 죽음과 죽어가는 과정에 대한 끔찍한 모독이자 인간의 사회적 진화에 반하는 이 행위는 역사에서 축소되고 사라져버릴지 모른다는 생각에 나는 갑작스런 공포를 느꼈다. She was very, very sad. This is the least you can say that. And she did call one night to me at night. She said she couldn't sleep, and she was so sad. And she said she lost weight, she couldn't eat, and her hair was starting to fall out. And I was very concerned. 아이리스 장의 진실 찾기는 이렇게 시작됐다. 작가와 저널리스트로서의 본능이었는지 아니면 중국인 후손으로서의 민족적 분노였는지는 알 수 없다. 어쩌면 그 두 가지 모두가 답일지도 모른다. 이렇게 해서 95년 아이리스 장은 난징을 방문했다. 처음이자 마지막이었다. 한때는 중국의 수도였던 도시. 그러나 1937년 일본군이 침략하자 이 도시를 수도로 정했던 국민당 정부는 수도 방위를 천명한 지 3일 만에 도시와 인민을 버리고 도망치듯 철수했다. 이곳 중산문은 난징성 안으로 들어가는 성문 중에 가장 규모가 큰 문이다. 때문에 1937년 그해 겨울 난징을 침략한 일본군이 기념 행진을 했던 곳이기도 하다. 이 거리에서 아이리스 장은 난징 대학살의 역사와 직면했다. 히틀러가 등장하기 5년 전부터 일본은 현대적인 무기와 자국 우월주의로 무장한 채 이웃 국가들을 지배할 권리를 주장하기 시작했다. (1937년 11월) 상하이 공격을 성공적으로 이끈 후 일본인들은 중국의 새로운 수도에 대한 대공격을 감행했다. 서쪽의 양쯔강과 동쪽의 쩌진산으로 인해 또아리를 틀고 있는 용과 웅크리고 있는 호랑이의 형상이란 난징의 지세는 불행하게도 사방에서 쏟아져 들어오는 일본군에겐 속수무책으로 당할 수밖에 없는 운명이었다. 난징 포위전 3일 만에 난징은 일본군에게 함락됐다.
右の方から回ってそれでこういうふうにねまあ縮めたわけやな。それで向こうに川があるやね、四つ子がな。で川があるために川があるためにこう縮めていかんことにはな。あれ退路って言うて逃げる場所に腰上げとかんことには抵抗してやれるんでな。 뉴욕 타임즈를 비롯해 당시 난징에 있던 외국인 기자들이 이 소식을 세계로 전송했다. 이미 초반부터 그들의 눈에 띈 것은 민간인 학살이었다. I was in Nanking only 3 days after the Japanese occupied the city. So going around the city, before I left, I found many dead Japanese shot, particularly Chinese soldiers. They appeared to regard them as fair game and shoot whenever they saw a soldier. (1937년 12월 13일) 이 도시가 함락되자 일본 군인들은 세계 역사상 그 유례를 찾아볼 수 없는 잔악한 만행을 벌이기 시작했다. 수만 명의 젊은이들은 마치 가축처럼 묶여져 도시 외곽으로 끌려가 기관총 세례를 받았다. 그로부터 몇 달 동안 이 도시의 거리는 시체로 산을 이루었고 썩어가는 살냄새로 악취를 풍겼다. 가장 많은 사람들이 희생된 곳은 난징의 서쪽으로 흐르는 양쯔강이었다. 将近10多公里的江滨，当时被日军屠杀了中国的军民有10多万人。这里当时是血流成河，死气堆积如山。南京城东城西推到这里的士兵，还有大量的受群的老百姓，被日军包围在这个地方，进行疯狂的屠杀。这是南京大屠杀最集中的地方。 아이리스장은 이곳을 포함해서 당시 일본군에 의해 죽음을 맞은 현장들을 취재했다. 그리고 그녀의 조부모에서 부모, 그리고 다시 자신에게 전해져 온 이야기의 실체를 확인했다. 세대에서 세대로, 입에서 입으로 전해져 온 구전의 역사를 비로소 눈으로 보고 귀로 듣고 몸으로 느낀 것이다. 他听了很震惊，他感到历史上竟然出现过这样非常残酷的大屠杀，他认为是十分令人震惊的事情。我们带他到南京的各个这个大屠杀的包括这里都来参观了，他收集了很多材料，还采访了那些大屠杀的幸存者。 취재를 해나갈수록 그녀는 난징이란 도시의 과거와 운명에 절망했다. 수도를 지키겠다며 마지막까지 남아있던 중국군의 탕생치 장군마저 점령되기 하루 전날 이 도시를 빠져나갔다. 지휘부를 잃은 중국군은 물론 민간인들까지 이 도시를 떠나려고 양쯔강으로 몰려들었다. 위험하긴 했어도 양쯔강은 이 도시를 떠나는 유일한 출구였다. 그러나
그러나 살기 위해 막다른 골목에 뛰어든 이들 대부분은 일본군에게 죽임을 당했고 개 중엔 일본군의 추격을 피해 스스로 물로 뛰어든 사람들도 많았다. 난징 대학살은 사망자의 수뿐만 아니라 이들이 죽음을 맞이한 방식의 참혹함 때문에라도 기억되어야 한다. 중국인들은 총검술 연습 대상으로 이용되었을 뿐만 아니라 2만에서 8만에 이르는 여성들이 강간을 당했고 산채로 매장하기, 신체 장기 도려내기, 산채로 불태우기 등 악마적인 행위들이 버젓이 저질러졌다. 나치조차도 난징 대학살을 야수의 행위라고 이름 붙일 정도였다. 这个李秀英，这是李秀英，这个是我带了张春如到李秀英家去采访李秀英。当时呢，李秀英把自己受害的经过，向张春如都很详细的叙述了。叙述了以后张春如听了以后这个心情非常沉重，他都淌眼泪了都淌眼泪了。 所以后来呢，也就不怎么讲话那么，这是李秀英，这是李秀英的女儿，这是我，这是张春如。这个呢，这一张呢是在夏淑琴 受害的原来的家里面，那个外面照的，这是夏淑琴。在他的房间里采访幸存者，这是谭顺山，这是我。 희생자들뿐만 아니라 연구자들도 만났다. 중국은 80년대에 들어서면서 난징 대학살에 대한 연구와 함께 일본에 대한 민간 차원의 배상 요구 등 중국의 목소리를 내기 시작하는 입장이었다. 这是为我们这个南京大屠杀的宣传，也就是说，为我们到国外做不到的事情，他替我们做了。所以我这个心里头非常难过，我几天都没有好好的这个冷静下来因为这个一闭上眼睛，那个张春如的这个形象就在我的脑海里面。因为我们接触的时间呢也比较多我带他到南京市所有的这些遗址去调查，又去访问幸存者。这个是张春如回到美国去以后，95年10月23号给我写的贺卡。 아이리스 장은 난징 대학살을 아시아의 홀로코스트이자 인류사의 두 번째 홀로코스트로 규정했다. 아이리스 장은 난징 대학살에서 살아남은 생존자들의 이야기에 동포 이상의 눈물을 흘렸고 난징의 고난을 고통스러워했으며 매우 격분했다고 한다. 你好，你好，你好，你好。这个地方呢，是当年这个安全区，是金陵大学的安全区的所在地。所以 이곳은 1937년 난징 대학살 당시 수많은 중국인들의 목숨을 구했던 곳이다. 이른바 국제안전구. 난징 함락이 임박하자 난징에 있던 미국과 유럽 출신의 선교사들과 기업인들이 상해 프랑스 조계에 지내 있던 것을 본따 급히 만든 것이다. 일본군의 잔혹 행위가 늘어날수록 이곳 안전구에 들어오려는 사람들은 인산인해를 이뤘다.
난징의 국제안전부는 시내 중심지의 이곳 진링 사범대를 중심으로 근처에 26개소의 피난소가 있었다. 일본군의 침략으로부터 중국인들을 보호하는 일종의 피난처 구실을 했다. 南京呢是以公路为界，是口头约定。这个公路上既没有什么栅栏，也没有外国的军队，所以日本兵可以随随便便、非常自由地进入安全区，没有任何阻拦。所以在安全区里面呢，搜捕青壮年啦、强奸妇女啦，干了一些这个坏事儿。 난징 대학살은 정부가 외부 침입자에 대항해 더 이상 자국 국민을 지켜줄 수 없었던 한 도시의 운명에 관한 이야기이며 중국인들이 들려준 패배와 절망과 배신과 생존에 관한 이야기들이다. 그러나 비참한 이 도시에도 중국 역사상 한 부분에 영웅으로 기억될 만한 아웃사이더들이 있었다. 아이리스 장은 당시 이곳 국제안전구의 대표격이었던 독일인 사업가 연 라베의 후손을 찾아 나섰다. 연 라베는 국제안전구 안에까지 들어와 중국인들을 잡아가는 일본군의 만행에 대해 일본 대사관에 적극적으로 항의했고 중국인들을 보호했다. 그럴 수 있었던 배경엔 아이러니컬하게도 그가 나치란 점이 효과적으로 이용됐다. 연라베는 나중엔 히틀러에게 일본군의 만행을 말려달라는 편지를 보내기도 했다. Maybe 6 months of starting the research, she called me up one day and she said, there was a German national, he was actually a member of the Nazi Party, although he had never lived in Germany during the Hitler period, who was living in Nanking at the time of the rape. And this man was truly a hero. He fearlessly went out, his name was John Robbie, and he fearlessly went out and saved lives. 역사학자 찰스 버딕과 함부르크의 마사 베게만은 내가 요온 라베의 손녀를 찾는데 도움을 줬다. 나치답지 않은 나치였던 연 라베의 무덤엔 지금까지도 비문이 지워져 없는 상태다. 손녀의 말에 따르면 고향인 독일로 돌아온 연 라베의 말년은 나치의 반역자쯤으로 여겨져 홀대를 받다가 1950년에 세상을 떠났다고 한다. 고향으로 돌아온 지 얼마 되지 않은 어느 날 손녀가 보는 앞에서 비밀 경찰에 연행돼 가기도 했었다. Also, ich habe da gesessen und habe meine Rollschuhe angeschnallt und hier aus der Tür kam John Rabe, das heißt 2 Männer mit der Gestapo-Uniform, schwarz mit weißem Aufschlag. Die kamen und führten ihn hier heraus in ein Auto, was etwa da steht, wo unser Auto jetzt steht. 연라베는 난징에서 독일의 동맹국인 일본을 방해하고 오히려 중국인들을 돕는 나치였기 때문이다. Weil er die deutsche Außenpolitik verdorben hat.
Die deutsche Außenpolitik zielte auf ein Bündnis mit Japan. Und dass man da Chinesen rettete, das war nicht richtig. Er war sicherlich kein Nazi der frühen Stunde, wie es sie in diesen Jahren hier in Deutschland gab. Und da hat er im Gegenteil sogar seine Zugehörigkeit zur NSDAP genutzt, um seine Position gegenüber den japanischen Kommandeuren zu stärken und irgendwie versucht, das Bündnis Japans mit Deutschland dort einzubringen, um für die Menschen in Nanjing etwas Verbesserung herauszuhandeln. 1938년 난징을 떠날 때의 사진만 봐도 중국인들이 그와의 이별을 얼마나 아쉬워했는지 알 수 있다. 아이리스 장은 연라베를 난징의 쉰들러라 불렀다. 아이리스 장은 연라베의 손녀와 전화와 편지로 대화를 나눴고 연라베의 손녀로 하여금 할아버지의 자료들을 세상에 공개하게 하는 데 결정적인 역할을 했다. 일기식으로 된 2000페이지에 달하는 연라베의 기록에는 난징 대학살 당시 일본군의 만행과 난징의 참상이 꼼꼼하게 기록돼 있었다. In Europa ist natürlich insbesondere die Veröffentlichung des Tagebuches von John Rabe durch Erwin Wickert eingeschlagen, wie eine Bombe, hätte ich fast gesagt. Zumindest ist innerhalb der Intellektuellen, aber auch natürlich bei all denjenigen, die sich mit der Aufarbeitung des Faschismus insgesamt beschäftigen, ist da erstmals ein ganz großes Interesse an der japanischen Aggression insgesamt geweckt. 그러나 난징 대학살에서 희생된 사람들의 수는 지금까지도 중국과 일본의 주장 사이에서 여전히 논란 중이다. 이곳에선 난징 대학살 당시 일본군의 기관총 사격으로 사망한 포로와 경찰의 시신 1,300여 구가 나왔다고 한다. 도대체 얼마나 되는 사람들이 희생된 것일까? 일본의 주장은 다르지만 중국은 당시 희생된 사람들의 숫자가 30만에 이른다고 주장하고 있다.这个数字是在那篇东京审判里面非常明确的，就是在南京日军占领南京进行了大规模的屠杀人数在20万人以上，当时是这样一个判断。但是在同时呢，它还不包含，它有一个这个注解，就是说它不包含被日军屠杀抛尸长江的这些尸体。那抛尸长江的尸体，实际上是我们根据日本战犯的这样一个供词，它有15万人以上。 所以这个数字是30万人以上是没有什么问题的。僕全然嘘だと思います。あれは証拠何もないですもん。だって30万ってどうやって決めたかっていうとね、判決を読みになってわかるけども、一人の人間が5万人殺されるのを目撃したとか、一つの小さいグループが10万体の遺体を埋めたとかね、どこにもそんな証拠ないんです。南京大屠杀30万这个数字是战后国际法庭和南京法庭做了定论的，同时也有那么多的尸体的掩埋也做了定论的。 所以，并不是日本人他采取承认和不承认，对吧？我想不影響南京大屠殺这个事件本身的它的这个真实性。30万は多すぎると思いますね。基本的には例えば南京を防衛していた中国軍がどれだけいるか、15万ぐらいだと思うんですけど、それが一つあって、それから埋葬した死体の数ですよね。 それ、厳格には分からないんですけど、しかしそういうものから総合的に見てみると多くても20万で、その中には戦闘の戦死者を含むというのが日本側の今の研究で言えることですね。 또 일본의 난징 대학살 부정파들은 당시 사망한 사람들은 민간인이 아닌 군인들로 전쟁 중에 일어난 어쩔 수 없는 사망이므로 학살이 아니라고 주장한다.
그러나 난징 대학살의 최대 피해자들은 역시 민간인들이었다. 给洗点菜，到湖里头给拧点水，到这后背还没有拧水，爸爸还没拧水，还没洗菜，爸爸就被日本兵开着3枪把我爸爸打死了，又给我妈妈1枪，把我妈妈也打死了。这时候可怜的妈妈也死了了。这时候呢，我才11岁，我才11岁。 我看到妈妈出去的，听到枪声响，我可能就出来玩，爸爸。哪知道我出来玩的时候呢，日本兵还没有走，可是呢，他又给我1枪。 왼쪽 어깨에 큰 상처를 입었지만 당시 11살이었던 노인은 어렵게 살아났다. 하지만 아버지와 어머니, 형제, 자매, 그리고 임신 7개월의 숙모 등 가족 8명을 잃고 혼자가 됐다고 했다. 后来我身上被他们那5个人的枪击，可能晚上就发高烧，晚上大烧大热的，一弄呢就流血，小孩子流掉，小孩子死的了，大人也死的了。 后来到晚上5个人被他们的枪击。 그러나 희생자들은 침묵했고 난징 대학살은 히로시마 원폭투하나 유대인 학살과는 달리 세계사에서 잘 알려지지 않은 사건으로 남아있다. 95년 여름 내내 난징을 취재한 아이리스 장은 이 침묵의 커튼을 관리하고 있는 것은 바로 국제정치란 답을 찾아냈다. 냉전의 구도 속에서 중국과 미국 모두 이 사건을 애써 무시했고 일본은 다른 패전국이 강요받았던 심도 깊은 조사를 피할 수 있었다. 그 결과 전쟁 책임을 회피하는 일본의 오늘로 이어지고 있다고 결론지었다. 이 책을 쓰는 동안 나를 가장 좌절하게 만들고 슬프게 만든 것은 일본이 계속해서 자신의 과거와 대면하길 거부한다는 사실이었다. 그리고 이 길고 힘든 작업 중 나를 계속적으로 자극한 것은 많은 일본 정치가들과 학자들, 각 분야 지도자들이 명백한 증거에도 불구하고 난징에서 대학살이 벌어졌다는 사실을 부인한다는 점이었다. 침묵하는 희생자들을 대신하는 마음으로 아이리스 장은 난징에 강간 집필에 들어갔다. 워싱턴 미 국립문서 보관소 등 미국 내 도서관들을 뒤지고 관련 학자들도 만났다. She was a very intense person, very hard worker. The research rooms opened at 9 o'clock. Tuesday, Thursday, and Friday, all day Saturday. She was there every night. It was open late, all day Saturday. And on Sunday, she would go to the Library of Congress to do more research. To the camera. 테일러 씨는 세계 제2차 대전 관련 전문가로 아이리스 장에게 실질적인 도움을 주었고 그녀의 작업을 줄곧 지켜본 장본인이다. Excellent photograph of Irish China. 아이리스 장은 중국 난징에서 일본군의 대규모 학살이 자행됐던 1937년 12월부터 6주간의 기록을 난징의 강간에 담아냈다. 서구 사회에서는 잊혀졌던 난징의 역사를 세계 역사로 되살려냈다고 평가했다. 내가 가장 바라는 것은 이 책이 다른 많은 역사가들과 작가들을 자극해 난징 생존자들의 이야기를 다시 조사하도록 만드는 것이다. 그래서
매년 수가 줄어들어 언젠가 영원히 사라져버릴 과거를 기억하는 생존자들의 이야기가 역사에 남게 되는 것이다. 내가 더욱 간절히 바라는 것은 이 책이 일본의 양심을 자극해 일본이 자신들의 책임을 받아들이는 것이다. 그러나 난징의 강간이 미국에서 베스트셀러가 된 것과는 달리 일본에선 아이리스 장을 마녀에 비유하며 비난이 쏟아졌다. 난징의 강간은 일본 내 난징 대학살 논쟁의 새로운 불씨가 됐고, 난징 대학살은 역사적 사실이란 일본 내 인정파들의 반대에도 불구하고 부정파들은 대대적인 공세를 취했다.中華民国や中華人民共和国が30万人虐殺だとか、あるいは笠原徳志先生が20万人虐殺だとかおっしゃる、それは根拠のないことでございます。私は日本の軍隊が南京で虐殺したなんということは絶対にないと私は断言して決して過言でないと確信しております。The situation there was very troubling. I think it was the mayor of Tokyo denounced her. There was certainly stuff on the web that was ugly. She did get emails that were ugly. 일본의 난징 대학살 부정파들의 위협에 시달리며 아이리스 장은 심리적으로 많은 스트레스를 받았던 것으로 알려졌다. 일본에선 난징 대학살은 거짓말이라고 주장해온 이시하라 신따로가 도쿄 시장이 됐고, 아이리스 장은 결국 난징의 강간을 쓴 지 7년 만인 지난 2004년 자살로 생을 마감했다. 그러나 난징의 강간은 일본 사회의 난징 대학살 논쟁의 새로운 불씨가 되었는데, アイリスさんの本はですね、日本が南京で何か悪いことをしたっていうのをずっとこっちからこう切るわけですよ。日本にある中国人ですよ。中国人が日本の格好をして